प्रभु को महानाम को धन्यवाद दूसरी। प्रभु एत सुंदर सुजोग देले आउ फोन कॉन्फ्रेंस से प्रत्येक भाई भौणी को मैंने मु धन्यवाद दूसरी। ప్రభు నామమును బట్టి దేవుని బిడ్డలకు అందరికీ నా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. క్రీస్తు పేరిట సహోదర సహోదరులందరికీ నా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. आसतु आज आम वाक्य को जीवा। రండి మనం వాక్యం చదువుకుందాం. आज टॉपिक है ఈ రోజు వాక్య భాగము अनेक आहूत अल्प मनोनीत। ఈ రోజు వాక్య భాగము पढ़िबा అనేకులు పిలువబడిన వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే. पढ़िबा वाक्यरु किछि अंश माथ्यू 22 पर्व 14 पद। మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 14వ వచనము. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 14వ వచనం. ఒకరు ఒరియా ఒకరు తెలుగు. కాగా తెలియజేసిన వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే అని చెప్తుంది. ओडिया रे भाई टी पढ़ दियंतु। मानस भाई माथ्यू 22 पर्व 14 पद। ତମର ଭଏସ୍ କଟୁଛି ମାନସ ଭାଇ. ତମ ନେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ମାନସ ଭାଇ. ନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ. ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଭଏସ୍ଟା କଟୁଛି. धन्यवाद। आसतु वाक्य को जीवा पूर्वर टिके प्रार्थना करिबा तापरे वाक्य ध्यान करिबा। धन्यवाद 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 दौची प्रभु। तुम्हें से महान राजमान का राजा प्रभु मान का प्रभु सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर तुम महानाम धन्यवाद स्तुति करुच्ची प्रभु। आमे अयोग्य पापी प्रभु दीनहीन बापा धूली मात्र प्रभु तथापि प्रभु तुम आम जत्न आमर जत्न नौच तत्व नौच से तुम महानाम को धन्यवाद दौचु। एत बेले रात्रि सुनिद्रा देल सुंदर सकाळ देखल जीवित मान मध्य नामस्थान देल तुम चरण तले आसी बसी तुम वाक्य शुणा को आमको सुजोग देल बोली धन्यवाद दौचे प्रभु। आमे पापी आमे अयोग्य प्रभु तुम एठू आस आ प्रभु आम ये जिते जन अच्छा फोन कॉन्फ्रेंस प्रभु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रत्येक को तुम वाक्य द्वारा तुम्हें कथा कह प्रभु सभाग तुम्हें साहाय्य कर यही छोट भिक्षा जीशु नाम मागुअछि पिता आमेन। धन्यवाद जीवा। आज आम टॉपिक है अनेक आहूत अल्प मनोनीत। ఈ రోజు వాక్యానుసారము వాక్య భాగము పిలువబడిన వారు అనేకులు ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే అని ఈ పాఠము నేర్చుకుందాం. प्रभु अनेक को आहूत करिसेंती మరి ప్రభు అనేకులను మరి పిలిచెను अल्प लोक को से मनोनीत होइबे కానీ వారిలో కొందరు మాత్రమే ఏర్పరచబడుతున్నారు. केमिति हेबे ఎలాగా ఏర్పరచబడతారు? प्रभु तांको रक्त द्वारा समस्त को तांको संतान हवा को से कौन कले आहूत कले। మరి ప్రభు తన రక్తమును కార్చి ప్రతి ఒక్కరిని మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆహ్వానించి ఏర్పరచలేని తన ఉద్దేశము. कहीं ना से समस्त रक्त तांकर पवित्र रक्त कौन करथिले से दान करथिले. కారణము తన విలువైన మరి తన రక్తము ఈ లోక ప్రపంచం అందరి కొరకు తన రక్తము దానము చేసెను. केवल तम पाई नुह कि मो पाई नुह आमे पृथ्वी जिते जन अच्छु प्रत्येक पाई से तांकर बहुमूल्य रक्त से ढाली देथिले से क्रूस उपरे. కేవలము నీ కోసము నా కోసము ఈ కొంతమంది కోసము కాదు కానీ ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ప్రాణి కొరకు తన రక్తము దారిపోసెను. से तांकर रक्त द्वारा आम ऊपर से तांकर रक्त ढाली दे से रक्त द्वारा आमको से किणिले बा आहूत करथिले. తన రక్తము ద్వారానే మనల్ని ఆ యొక్క పాప క్షమాపణ నిమిత్తము తన రక్తము దారిపోసి ప్రతి ఒక్కరిని ఆహ్వానించెను. ఆయన పిలిచాడు.
मनोनीत हवा पाई से समस्त को अबे सुजोग देइछंती మరి పిలిచిన ఆ దేవుడు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏర్పరచబడాలి అనే ఆయన ఉద్దేశం. आमे हमर कर्म केमती मनोनीत हवा आमे हमर कर्म द्वारा मनोनीत होई परिबा आ किपरि कर्म हवा మనం दरकार మనం పిలువబడ్డాము. అయితే మనం ఎలాగా ఏర్పరచబడాలి, మనము మన క్రియల ద్వారా మనం ఏర్పరచబడతామని మనకు స్పష్టంగా తెలియబడుతుంది. से कर्म किपरि हवा दरकार वाक्य अनुसार चलिबा तांको कथा सुनिबा मानिबा द्वारा आमे मनोनीत होई परिबा. ఆ క్రియలు ఎలా ఉండాలంటే ఆయన చెప్పే మాటలు మనం విని ఆ ప్రకారం జీవించిన వారుగా అయితే మనము పిలువబడ్డాము. అయితే ఈ మాటలు విని ఆ ప్రకారం జీవిస్తే ఏర్పరచబడతాము. गोटे छोट उदाहरण दे तुम बुझे चेष्टा करी. ఒక చిన్న ఉపమానం చెప్తున్నాను, వాటిని మీకు బాగా అర్థమవుద్ది. गोटे गवर्नमेंट रे तो बहुत पोस्ट अच्छी मैं गोटे साधारण गोटे पियोन पोस्ट कथा कहूँ. గవర్నమెంట్ ఎన్నో మరి పథకాలు తీసుకొని వస్తుంటారండి ప్రభుత్వము. गोटे छोट पियोन पोस्ट बाहर लोक से पोस्ट पाई केते चेष्टा करती. మరి ఎన్నో పథకంలో ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన ఆ పథకంలో ఒక చిన్నపాటి ఉదాహరణ మనము ఒక పియోన్ పోస్ట్ అనుకుందాం. ఆ చిన్న పియోన్ పోస్ట్ కోసం ఎంతో వేల కొలదు వాటిని అప్లై చేస్తారు. हजार हजार लोक पकई था से जॉब पाइबा पाई వేల ప్రజలు ఒక చిన్న ఒకటి రెండు పోస్టులు ఉన్న ఆ జాబ్ని పొందుకోవాలని వేల సంఖ్యలో మరి అప్లై చేస్తారండి. से माने चेष्टा करती से जॉबटा केमती तांकर हो जाए. మరి ప్రతి ఒక్కరు ప్రయత్నిస్తారు ఈ ఉద్యోగం నాకు రావాలని, వారు ఆశతో ఎంతో ప్రయత్నిస్తుంటారు. किंतु गवर्नमेंट रो कौन थाए लिमिटेशन थाए गोटे पोस्ट बा दीटा पोस्ट एमती लिमिटेशन थाए. కానీ ప్రభుత్వంలో ఒక లిమిట్ ఉంటుందండి. అంటే 1000 మంది అప్లై చేస్తే 1000 మందికి ఇచ్చేది. దాంట్లో ఒక 4-5 పోస్టులు ఉంటాయి అంతే. किंतु प्रभुंकर संतान हवा पाई बासे आमको मनोनीत करिया पाई किछि तांकर लिमिटेशन न थाए. కానీ ప్రభుత్వానికి మన పరలోకానికి ఏంటి తేడా అంటే ప్రభుత్వం దగ్గర లిమిట్ ఉంది. ఇంతమందికి మేము సహించగలము, ఇంకా అధికంగా మేము సహించలేము అనేది ఉంటుంది. కానీ పరలోకం అనేదండి మన దేవుని ఉండే స్థలము, వాటిలో లిమిట్ అని లేదు. ఎంతమంది అక్కడికి రావచ్చు, అందరికీ వెల్కము, లేకపోతే అందరికి పిలువబడుతున్నారు అక్కడికి. से समस्त को मनोनीत हवा पाई आहूत करिचंती. మరి అందరికి అక్కడ పిలిచి మరి ఏర్పరచాలని మరి చెప్తున్నారు. आमे कोन से होई परछु कि से जो जो चेष्टा करूचंती आमे जेंती तांकर मनोनीत होई परिबा आ सेथि पय आमे कोन चेष्टा करूछु कि आमे सेथिरे कोन योग्य आचरण करूछु कि మనమైతే పిలువబడ్డామండి, క్రీస్తులకు పిలువబడ్డాము. అయితే మనము ఏర్పరచబడుతున్నామా తన ద్వారా అని దానికి మనము ప్రయత్నిస్తున్నామా? से चाहूचंती कि आमे प्रत्येक लोक जेते जन को से तांको रक्त द्वारा किणीचंती से प्रत्येक लोक से अनंत जीवन रो कोन हेबे अधिकारी हबा पई. మరి ఆయన తన రక్తము కార్చి ఎంతమందినైతే ఆయన పిలిచి ఉన్నాడో క్రీస్తులోనికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ఆయన ఏర్పరచబడాలని మరి తన ఉద్దేశం అండి. सेथिपई तो से तांकर प्रिय पुत्र को आम पाई बलिदान करदेले. మరి తండ్రి ప్రేమ ఎంత గొప్పది. అందు నిమిత్తము తన ఒక్కగా ఉన్న ఒక కుమారుణ్ణి ప్రియ కుమారుని మన కొరకు సమర్పించాడని ఈ లోకాని కొరకు. देखिबा गोटे वाक्य रू देखिबा जोहन 3 पर्व 16 पद. మనము వాక్య భాగంకి వెళ్తే చూసినట్టుగైతే యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయము 16వ వచనంలో ఒకసారి చూసినట్టుగైతే యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనం. जोहन 3 पर्व 16 पद देखिबा प्रभु माने केमती आमको से मनोनीत करिया पई केमती चेष्टा करूथिले केमती ये करूथिले. మరి తండ్రి దేవుని ప్రేమ ఎంత గొప్పదో మన పట్ల అది మనం చూసుకుందాం. पढ़ी देबे भाई. దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను కాగా ఆయన తన అద్భుత కుమారునిగా పుట్టిన వాని యందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రతి వారిని నశించక నిత్యజీవము పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించెను. पढ़ुचंती मानस भाई पढ़ुचंती ଭଏସଟା କଟି ଯାଉଛି. ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ପଢି ଦଉଛୁ ଓଡ଼ିଆରେ.
ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ୍ ଟିକେ କଟୁଛି, ମ୍ୟୁଟ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପଢ଼ି ଦେଉଛୁ ଓଡ଼ିଆରେ। ଏଠି 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ప్రేమ కలే ଯେ ସେ ଆପଣର ଅଦ୍ୱିତୀୟ పుత్రంకు దాన కలే. మరి ఇక్కడ రాయబడిన ప్రకారము యోహాను సువార్త 3:16లో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించునుగాక ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వానియందు విశ్వాసముంచు ప్రతి వాడును నశింపక నిత్య జీవము పొందినట్లు ఆయనను అనుగ్రహించెను. ସେ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ? ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଏଇଠି ଲେଖା ଯେମିତି ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ କ'ଣ ହବନି? ବିନଷ୍ଟ ହବନି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହବ. నీ తండ్రి ప్రేమ చూడండి, మనల్ని ఏర్పరచుకోవడానికి ఆయన తన కుమారుని మన కొరకు సమర్పించున్నాడు. మరి ఎవరైతే తను విశ్వాసిస్తారో వారందరూ కూడా ఎవరు కూడా నశించిపోక వారిని ఏర్పరచుకుంటాడు. ଆମେ ସେଇ ବାକ୍ୟରୁ ଦେଖିବା, ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ଟିକେ ଦେଖିବା. మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 1వ వచనం ఒకసారి మనం చదువుకుందాం. 1ରୁ 4 పଦ ଯାଏ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ. 1 నుంచి 4 వరకు చదవండి. యేసు వారికి ఉత్తరమిచ్చుచు తిరిగి ఉపమాన రీతిగా ఎట్లనను, పరలోక రాజ్యము తన కుమారునికి పెండ్లి విందు చేసిన ఒక రాజును పోలి ఉన్నది. ఆ పెండ్లి విందుకు పిలువబడిన వారిని రక్షించుటకు అతడు తన దాసులను పంపినప్పుడు వారు రాదండక పోయేది. కాగా అతడు, ఇదిగో నా విందు సిద్ధపరిచి ఉన్నాను, ఎద్దులను క్రొవ్విన పశువులను వధించబడినది, అంతకు సిద్ధంగా ఉన్నది, పెండ్లి విందుకు నిండిని పిలువబడిన వారితో చిప్పుడని వేరే దాసులను పంపెను. ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ. ମାନେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମାନେ କ'ଣ, ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ. మరి యేసు వారికి ఉత్తరం ఇచ్చుచు ఉపమాన రీతిగా ఆయన మాట్లాడుచున్నాడు. ସେଇ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଏପରି ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ. మరి పరలోక రాజ్యము తన కుమారుని పెండ్లి విందుకు చేసిన ఒక రాజును పోలి ఉన్నది. ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ବିବାହ କଲେ. ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ. మరి తన కుమారుడు వివాహ విషయంలో ఒక విందు పెట్టెను ఆ తండ్రి, మరి రాజు. మరి ఆ విందుకు అనేకులకి పిలవడం జరుగుతుంది. ସେ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କର. మరి ఆ రాజు మరి అక్కడున్న నగరంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మీరు వెళ్ళి వారి దూతలు పంపించి మీరు వారిని ఆహ్వానించండి, నా కుమారుడు యొక్క పెళ్లి విందుకు వారు వచ్చినట్లు మరి ఆహ్వానించమని తన దూతలు పంపిస్తున్నాడు. କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେନି? ଆସିବାକୁ ఇచ్చా కలేని. మరి ఈ దూతలు వెళ్ళి పిలవగా మరి వారు ఎవరికైతే పిలువబడుతుందో వారు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే వారు అనేకులు రావడానికి ఇష్టపడట్లేదు. ଏଠି 4 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଡାକ ବୋଲି. ఇక్కడ 4వ వచనంలో, కాక అతడు, ఇదిగో నా విందు స్థిరపరిచి ఉన్న ఎద్దులను క్రొవ్విన పశువులను వధించినవి అంతయు సిద్ధంగా ఉన్నది, పెండ్లి విందుకు రండని పిలువబడిన వారితో చెప్పడని వీరు దాసులను పంపెను గాని. ଏଠି 4 ପଦ ଲେଖାଛି, ରାଜା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି. ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି. ఎలాగైతే ఈ రాజు తన కుమారుడు పెళ్లి విందు నిమిత్తము ఎలాగైతే పిలుస్తున్నారో అలాగే తండ్రి నా దేవుడు మనల్ని కూడా పిలుచుచున్నాడండి. ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ମେଜର ଭୋଜ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି. మరి యొక్క విందు నిమిత్తము పాల్గొనడానికి ఎలాగైతే పిలువబడుతున్నారో వారు మనం కూడా పిలువబడ్డాము. ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ପ୍ରତି ରବିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି. మనం ప్రతి ఆదివారము ప్రభు వల్లలో మనం పాల్గొంటున్నాము. ఎందుకు? మరి ఆయన పిలుస్తున్నాడు కనుక మనము ఆ పిలుపులో మనం వెళ్ళి ఆ ప్రభు వల్లలో మనం పాల్గొంటున్నాం. ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, మరి యొక్క క్రీస్తును తన కుమారుని స్మరణం అంటే జ్ఞాపకము చేసుకునే నిమిత్తము.
बा से आमको जो बलिदान देइचंती ताकू स्मरण करी निजको सजाड़िया पई से आहुरी कौन करचंती हमको सुजोग दउचंती ఆయన మన కొరకు చేసిన ఆ త్యాగముని జ్ఞాపకం చేసుకున్నటకు మరి ప్రతి ఆదివారమున మనము జ్ఞాపకం చేసుకున్న ప్రభు వలలో ताकि आमे तांकर कौन हो पाई परिया मनोनीत लिस्ट रे आमे जेमती आसी परिबा అలాగ చేసిన ద్వారా మనం ఏమవుతామంటే మనము పిలువబడ్డాము. కానీ ఇలా చేసిన ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ఏర్పరచబడతాము. ता तळको आउटिकी पड़िबा से लिखा हिची 5 पदरे 5 पद टिए भाई पढ़ी देबे से माथ्यू 22 पर्व 5 पद వారు లక్ష్యము చేయగా ఒకడు తన పొలమునకు మరి ఒకడు తన వర్తకమునకు వెళ్ళేది. एठी लिखा हिची ओडिया रे किंतु सेमाने ताहा लघु ज्ञान करी केही आपण खेत को आउ केही आपण वाणिज्य व्यवसाय को चली गले. మరి ఇక్కడ రాయబడి ఉందండి, మరి వారు తన వర్తకమునకు వెళ్ళిరి. एठी 5 पदरे जो राजा तांको भोज पई निमंत्रित करथिले से लोक माने कौन कले तांको लघु ज्ञान कले. మరి ఎక్కడైతే ఎంతమంది ఆ రాజు పెళ్లి విందుకు పిలువబడడానికి పంపిస్తున్నప్పుడు వారు ఏం చేస్తున్నారంటే వారు పనులకు వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. एठी लघु ज्ञान माने कौन बा लघु ज्ञान माने होची खातिरी कले नाही से राजा को. ఇక్కడ లఘు జ్ఞానం ఒరియాలు రాజు ఉంది, మరి తెలుగులో వారు ఏం పట్టించుకోవటం లేదు. खातिर कले ना से जो राजा तांको भोज पाई निमंत्रित करथिले एते बड़ राजा जणे लोक मान को निमंत्रित करथिले तांको भोज पाई से माने कोन कलेनी तांको खातिर कलेनी. మరి ఆ దూతలు పంపించినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారండి నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు ఆ మాటలకు, లేకపోతే రాజు యొక్క ఆహ్వానానికి పిలుచున ఒక గొప్ప మరి నిమిత్రాన్ని మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. आज आमे भी कौन करूछु प्रियर भाई भौणी माने आमे भी कौन आम जीवन रे सेंती प्रभु आमको जो सुधुरिबा को सुजोग दउछंती तापरे भी कौन आमे प्रभु को लघु ज्ञान करूछु बा खातिर करूनु की. మనం కూడా అలాగే చేస్తున్నాం ఏంటంటే దేవుడు మనకి ప్రతి ఆదివారమున గొప్ప భాగ్యం ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనము వెళ్తున్నామా, లేకపోతే వీరు చెప్పినట్టుగా మాకు పనులు ఉన్నాయి అని మనం కూడా వెళ్ళిపోతున్నామా పనులకి దేవుని సన్నిధిని మాని. देखो आमको सुंदर सुजोग देइछन्ते सकाळ टाइम रे तांकर सामना आमना सामना न बसिले भी फोन कॉन्फ्रेंस द्वारा तांकर स्तुति करिया पई तांको वाक्य ध्यान करिया पई हमको कोन करचंती ए सकाळ टाइम रे से हमको कोन करछ सुजोग दउचंती से सुधुरिबा को हमको सुजोग दउचंती. దేవుడు మనకి అవకాశం ఇస్తున్నాడండి మన జీవితాలు సరి చేసుకునేటకి. మనము పిలువబడ్డాము, మరి ఏర్పరచబడాలి కదా. ఆ ఎలాగ మనం ఏర్పరచబడాలంటే దేవుడు మనకి చూడండి ఈ ఉదయ కాలంలో మనం ఏం చేస్తున్నాము దేవుని సన్నిధిలో మనందరము వేరే ప్రాంతం అయినప్పటికీ దేవుని సన్నిధిలో ఈ రీతిగా కూడుకుంటున్నాము. ఎందుకు? దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి ఈ అవకాశం కలిగిస్తున్నాడు మనం ఏర్పరచబడాలని. आमको नुआ नुआ विषय शुणा सुजोग दौरान आहरी जमती निजको सजाड़ा से आमको कौन कर सुजोग दौरान. మనకు ప్రతి దినము తన క్రొత్త ప్రతి దినము తన మాటలతో మనకి బలపరుచు తన జ్ఞానం మనకు అందిస్తూ మనము మారడానికి మన జీవితాలు మారడానికి ఆయన మనకు అవకాశం ఇస్తున్నాడు. जमी सोमवार दिन शांतिका दौरान वाक्य ये दौरान धर्मराज भाई दौरान वाक्य प्रत्येक द्वारा किछि किछि आमको कौन करुँच से सुजोग दौरान शुणा सुजोग दौरान अनुसार चलने सुजोग दौरान बहुत सुजोग आमको मिलूँ. దేవుడు మనల్ని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడంటే తన దాసుల ద్వారా తన మాటలు చెప్పడానికి తన ప్రజలకు మరి ఎంతో ఇష్టపడుతున్నాడు. అటు ధర్మరాజు కానీ డేవిడ్ అన్నయ్య గారు కానీ శాంతి అక్క కానీ చాలామంది ఎంతో ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎందుకు? దేవుడు మాటలు మీకు అందించడానికి దేవుడే మిమ్మల్ని ప్రేమించి అలాగా చేస్తున్నాడండి, మనకు అవకాశం ఇస్తున్నాడు దేవుడు. प्रिय भाई भौणी मैंने आम ध्यान रे शुणा ए सुजोग को आम हाथ छड़ा करवानी. प्रिय सहोदरी सहोदरुलारा ఈ అవకాశాన్ని మనము అండి పోగొట్టని ఒక సద్వినియోగం చేసుకుందాం. कहीं ना बहुत जन एमती अच्छा जे वाक्य शुणा पाऊ ना. చాలా మంది లోకంలో ప్రజలు ఉన్నారండి దేవుని వాక్యంకి వారు కొదువైపోతున్నారు. దేవుని వాక్యం వారికి కొదువుగా ఉంది, వారికి అవకాశం ఉంది, కానీ వారే పోగొట్టుకుంటున్నారు.
ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఇస్తారండి. దేవుడు అవకాశం ఇచ్చినలో ప్రతి ఒక్కరుగా పాల్గొంటే ఆ దేవుని వాక్యం వినటంలో వారు దేవునికి సమీపిస్తే మరి దేవుడు కోరిక కూడా ఉంది కూడా అదేనండి. ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୋନୀତ ହୋଇପାରୁଛୁ କି? మనందరినీ దేవుడు పిలిచాడండి. ఆ చీకటి రాజ్యం నుండి మనకి వెలుగులోకి తన రాజ్యానికి పిలిచి ఉన్నాడండి దేవుడు. କିନ୍ତୁ ମନୋନୀତ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ମନୋନୀତ ହେବା? మనం పిలువబడ్డాము. అయితే ఇప్పుడు మనం ఎలా ఏర్పరచబడాలి అనేది ప్రశ్న. ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ବା ମାନିଲେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବା? ମନୋନୀତ ହୋଇପାରିବା। ఆయన మాట వినినప్పుడు ఆయన బాటలో నడుచుకున్నప్పుడు అప్పుడే మనము ఏర్పరచబడతాము. ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ। మనకి చూడండి ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. దేవుడు చూడండి ప్రతి ఆదివారం మనకు చక్కటి అవకాశం ఇస్తున్నాడు తన సన్నిధికి వెళ్ళటానికి. ప్రతి ఆదివారం ఒకసారి మనకి వెళ్ళడానికి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చాడు మనకి. ପ୍ରଭୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ କାହିଁକି କଲେ? କାହିଁକି ଦେଲେ? ఎందుకు ఆదివారం ఎందుకు దేవుడు ఏర్పరిచాడండి ఆదివారము? ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା ବା ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ହେଇପାରିବ। మనం పిలువబడ్డాము. ఏర్పరచబడాలంటే ప్రతి ఆదివారం తన సన్నిధికి వెళ్ళి మనము తన జ్ఞానము గ్రంథం నుంచి ప్రతి మాటలు మనం వినటానికి విని ఆ ప్రకారం జీవించుకునడానికి దేవుడు ఆదివారం ఏర్పరచాడండి. କାହିଁକି ନା ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ମନୋନୀତ ହେଇପାରିବା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଯେମିତି ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ। మరి దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు కనుక ప్రతి ఆదివారం తన వాక్యం చేత మనం కడబడాలి, వాక్యం చేత మనము నింపబడాలి, మనము ఏర్పరచబడాలని దేవుడు ఎంతో ప్రయత్నిస్తున్నాడు మన పట్ల. దాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରବିବାର ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନାହାନ୍ତି। మనం కళ్ళారా చూస్తుంటామండి. చాలా మంది పేరుకి మాత్రమే క్రైస్తవులు ఉంటారండి. వారి ఆదివారము చర్చ్ కూడా కనీసం దేవుని సన్నిధి కూడా ఆదివారం ఒక్కసారి కూడా వెళ్ళరండి వారు। ପଚାରିଲେ ଯଦି କାହିଁକି ଗଲନି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ମୋ ଦୋକାନରେ କାମ ଅଛି, କିଏ କହୁଛି ମୋ ଘର କାମ ଅଛି, ମୋର ବେପାର କାମ ଅଛି। ସେ ଏହିପରି ବାହାନା ଦେଖାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? చర్చ్కు ଯାଉନାହାନ୍ତି। వారిని మనం అడిగినప్పుడు మరి పాస్టర్ కానీ మనం అడిగినప్పుడు అమ్మా ఎందుకు మరి తమ్ముడు బ్రదర్ సిస్టర్ ఎందుకు మీరు చర్చికి ఆదివారం వెళ్ళలేదంటే వాళ్ళు ఏం సమాధానం ఇస్తున్నారంటే నేను దుకాణంలో పని ఉంది, కొంతమంది నాకు వ్యాపారంలో బాగా ఇప్పుడు వ్యాపారం సీజను నేను వ్యాపారం చేసుకోవాలి, కొంతమంది అంటారు నాకు మా వానర్లు సెలవు ఇవ్వట్లేదు అందుకోసం ఇంటి పని చేయడానికి వెళ్ళిపోతున్నాను, ఇలా చెప్తుంటారండి। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଲୋକ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାଉନୁ ରବିବାର ବାହାନା ଦେଖାଉଛୁ, ସେମିତି ଏ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଠିକ୍ ଯେମିତି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେହିପରି ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ 5 ପଦରେ ପଢ଼ିବା, ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ 5 పదରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ఎలాగైతే మనం చూసామండి, ఎలాగైతే ఆ రాజు మరి అనేకులకి నా కుమారుడు ఒక విందుకు పిలవండి అని పిలిచినప్పుడు వారు ఎలాగైతే మాకు పని ఉంది, మా వ్యాపారం చేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి, మా పనులకు వెళ్ళిపోవాలి, మేము రాలేమని చెప్పారో, అలాగే ఈ సమయంలో కూడా ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళడానికి మాకు పనులు ఉన్నాయి, మాకు అక్కడ వ్యాపారం చేసుకోవాలి, మాకు వానర్ వదళ్ళు ఇలాంటి అంటే మాటలు ఆడుతుంటారండి। మనం చూసుకుందాం మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 5వ వచనం ఒకసారి చదువుకుందాం। 5 ఓకే। చేయక ఒకడు తన పొలమునకును ఇంకొకడు తన వర్తకనమునకును వెళ్ళేది। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ କେହି କହିଲେ ଆମେ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା, ଆଉ କେହି କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପଳେଇବା। వారి పిలిచినప్పుడు అండి లక్ష్యం చేయలేదండి। ఆ మాటలు లక్ష్యం చేయక ఏమంటున్నారంటే కొంతమంది పొలాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు, కొంతమంది మరి వ్యాపారం చేయడానికి వెళ్ళిపోతున్నారండి। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏପରି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରୁଛୁ କି? మరి గుర్తుంచుకోవాలి, మన క్రైస్తవ సహోదరులు మనం కూడా ఎలాగ చేస్తున్నామేమో।
आमको प्रभु सुजोग पर सुजोग दे चली तथापि आम एमती बाहाना देखा कि नाई मोर काम अच्छी मुझे जीवी सेपटे जीवी एपरी कहीकि सानिध्य को उपासन को आम जाऊनु कि మనకు కొంతకాలమే ఉందండి ఈ భూమి మీద బ్రతకడానికి. ఈ కొంతకాలంలో దేవుడు మనకు ఎన్నో అవకాశాలు ఇస్తున్నాడండి, ఎన్నో అవకాశాలు ఇస్తున్నాడు. ఆ అవకాశాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నామేమో, లక్ష్యం చేయక మనంతటా మనము దేవుని మాటలు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నామేమో. देखिबा आ गोटे वाक्य देखिबा एफिसिय 5:16 అలాగే మనము ఎఫెసీ 5వ అధ్యాయము 16వ వచనం చూసుకున్నట్టుగైతే, ఎఫెసీ 5వ అధ్యాయము 16వ వచనం చూసుకున్నట్టుగైతే మనము అక్కడ ఒక సంఘటన చూసుకుందాం. एफिसिय 5:16 ఓకే. మహిమ వాడే నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకున్నది. लिखाई पुणी सुजोगर सद्व्यवहार कर कारण काल मंद अटे. 5:16 వచనం. మీరు సమయములో పోనీయక సద్వ్యవహారం చూసుకొనొచ్చు, జ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకున్నది. सुजोगर सद्व्यवहार कर जो आमको सुजोग दिखाई तार जेपरी आम सद्व्यवहार करवा. कहीं सद्व्यवहार करवा कहीं ना अबिका जो काल चली जुग चलती ये काल हूँ कौन मंद अटे. ఇక్కడ రాయబడి ఉందండి 15:16లో దినములు చెడ్డవి గనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానము వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. కాళ మంద అటే जे కాళ కోణ అటే మంద అటే దినములు చెడ్డవి అని చెప్పబడుతుందండి వాక్యము. ए पृथ्वी रे 90% लोक कौन करती कई मंद को अधिक समय दौरान. మరి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలు అంటే ఎక్కువ శాతము దేనికి ఆకర్షింపబడుతున్నారంటే అంటే చెడ్డ దానికే ఎక్కువగా ఆకర్షింపబడుతున్నారు. 90% అండి, 90%. ए जगत रे खुशी रे मौज रे आनंद रे कटई दउछंती ना को जीवन. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ప్రజలు ఎలా ఉన్నారంటే తినుతూ త్రాగుచు తందనాలాడుచు వారి జీవితము ఈ లోకానుసారంగానే ఉందండి. किंतु केवल 10% जो 10% लोक अच्छा से कौन कर प्रभु को समय दौरान. కేవలము 10% దేవుని గురించి చింతిస్తున్నారు, దేవుని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్నారండి. 10% మాత్రమే. ଆଉ ସେଇ 10% ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି, ଧ୍ୱଂସ ହେଇନି. କାରଣ ଯେତେ ପାପ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବା କଥା. అండి ఆ కొంతమంది కోసమే ఈ ప్రపంచము ఇప్పటి వరకు అండి నిలకడగా ఉందండి. ఈ కొంతమంది కానీ లేకపోతే ప్రభులో ఎప్పుడో ఈ ప్రపంచము ధ్వంసము అయిపోవునేమో. ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଆହୁତ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ମନୋନୀତ ହେବେ. మరి అందుకే పిలువబడిందండి. కాక పిలువబడిన వారు అనేకులు, ఏర్పరచబడిన వారు కొందరే అని ప్రభువారు చెప్తున్నారు. ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଏବ୍ରି 4:6. మరి హెబ్రీ రాసిన పత్రిక మనం చూసుకున్నట్టుగైతే 4వ అధ్యాయము 6వ వచనం ఒకసారి చదువుకున్నట్టుగైతే అక్కడ ఏమి రాబడని చూద్దాం. ఎవరో కొందరు విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుదురును మాట నిత్యము కాను గాను ముందు సువార్త వినిన వారు అవిధేయత చేత ప్రవేశించలేదు కనుక నేడు మీ ఆయన మాట వినిన ఎడల మీ హృదయములను కఠినపరచుకోనుకుడని వెనుక చెప్పబడిన ప్రకారము ఎంత కాలమైన తర్వాత దావీదు గ్రంథంలో నేడని ఒక దినమును నిర్ణయించుకుంటున్నాడు. ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି. ଆରମ୍ଭରୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି. మరి దేవుడు మరి ముందుగా నుండి మరి ఈ సృష్టిలో ప్రారంభం నుండే దేవుడు మరి ప్రతి ఒక్కరికి తన మాటలు అందిస్తున్న తన ప్రవక్తల ద్వారా, తన దాసుల ద్వారా దేవుడు తన మాటలు చెప్తూనే ఉన్నాడండి.
ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନେ କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବାଧ୍ୟତା ହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। మరి తన దాసుల ద్వారా దేవుడు మాట్లాడినప్పటికీ కూడా వాటిలో చాలామంది నిర్లక్ష్యం చేసి దేవుని సన్నిధి నుండి లేకపోతే దేవుని రాజ్యం నుండి తొలగిపోతున్నారండి। ଯେଉଁମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ କ'ଣ କରିଛି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ఎవరైతే వింటున్నారో విని ఆ ప్రకారం జీవిస్తున్నారో వారికి మాత్రమే ఆ విశ్రాంతి దినము ఏర్పరచబడుతుంది। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଆମେ ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ 11 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବା। మరొకసారి 2వ అధ్యాయం 22వ అధ్యాయము 10, 11 చదువుకుందాం। 22, 10, 11 మత్తయి సువార్త। మత్తయి సువార్త 22, 10, 11। ఓకే। ఆ దాసులు రాజమహల్లో పోయి చెడ్డవారినేమి మంచివారినేమి తమకు కనబడిన వారందరినీ పోగు చేతురు గనుక విందుకు వచ్చిన వారితో ఆ పెండ్లిశాల నిండెను। రాజు కూర్చున్న వారిని కూడా లోపలికి వచ్చి అక్కడ పెండు వస్త్రము ధరించుకోనని ఒకరిని చూసి ଏ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ସେଇ ଦାସମାନେ ରାଜଦଣ୍ଡକୁ ବାହାରେ ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା ପାଇଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ଯେଉଁ ଭୋଜି ରାଜା ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଘରକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। మరి ఎవరినైతే పిలువబడ్డారో వారి రాకపోవడం ద్వారా మరి అదే ఆ రాజు అంటే మరి మీకు కనిపించిన వారందరినీ మీరు ఆహ్వానించండి, వారు వచ్చి నా కుమారుడు పెళ్లి విందులో వారు పాలుగోస్తులు అవుతారు అని మరి రాజు చెప్పడం జరుగుతుందండి। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ସେ ଯେଉଁ ବିବାହ ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ସେ ରାଜା ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ। మరి చూసినట్లయితే మరి అక్కడ వచ్చిన ఎంతమంది అయితే పిలబడవారో వారు అందరూ వచ్చి అక్కడ భోజనం చేయడం జరుగుతుంది। మరి రాజు ఆ లోపలికి వచ్చి చూస్తున్నాడండి। అందరిని చూసినప్పుడు అక్కడ అందరూ భోజనం చేస్తున్నారు। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। మరి అక్కడ రాజు వెళ్ళి చూసినప్పుడు అక్కడ వివాహపు వస్త్రములు ధరించి ఉన్నారా లేదా ఆ రాజు చూస్తున్నారు। ବସ୍ତ୍ର କିପରି ହେବା ଦରକାର, ଯେ ଗୋଟେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ବର କନ୍ୟାକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନୁ ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଦ୍ୱାରା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆମେ ଜାଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବର ବା ଇଏ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ବୋଲି। మరి అక్కడ మనం చూస్తున్నాము పెండ్లి వస్త్రములు ఎలాగ మనం గుర్తెలగాలంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తామండి పెళ్లి కుమారుడు ఒక వస్త్రం వేరే, ఇప్పుడు మన పెళ్ళికి వెళ్తామండి పెళ్లి కుమారుడు వస్త్రం వేరేగా ఉంటాయి, మరి పెండ్లి కుమార్తె వస్త్రం వేరేగా ఉంటాయి। దాన్ని బట్టి మనము అర్థం చేసుకోగలము వీళ్ళు పెళ్లి కొడుకు ఈమె పెళ్లి కూతురు అని మనం ఈజీగా గుర్తెరగలము। ଏଇଟା ତ ଜାଗତିକ ବସ୍ତ୍ର, ଯେ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ଏଇ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏ ବର ଏ କନ୍ୟା ବୋଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଗତିକ ବସ୍ତ୍ର। ఈ లోకరీతిగా మనము గుర్తించగలము ఆ యొక్క వస్త్రాలు చూసి పెళ్లి కుమారుడు మరి పెళ్లి కుమార్తె యొక్క వస్త్రాలు చూసి వీరు పెళ్లి కుమారుడు పెళ్లి కుమార్తె అని గుర్తెలు, ఇది లోకరీతిగా। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବସ୍ତ୍ର କିପରି ହେବା ଦରକାର, మరి ఇక్కడ ଆମକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର, ସେ ବସ୍ତ୍ରଟା କିପରି ହେବା ଦରକାର ଆମେ ଦେଖିବା। మరి పెండ్లి వస్త్రము అనగా ఏంటిది? ఇక్కడ పెండ్లి వస్త్రం అంటే సాధారణమైన ధరించుకున్న వస్త్రం కోసం మాట్లాడుతున్నారు రాజు, లేదా ఆత్మీయ వస్త్రం కోసం మాట్లాడుతున్నారా? ఆ వస్త్రం కోసం మాట్లాడలేదు। వస్త్రం అంటే ఏంటిది అసలుకి? వస్త్రం అనగా ఏని బైబిల్ మనకి ఏం నేర్పుతుంది చూసుకుందాం। కొలస్య 3 పర్వ 12 పద ଟିକେ ଦେଖିବା। మనం కొలస్య రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము మరి 12వ వచనం చూసినట్టయితే కొలస్య 3వ అధ్యాయము మరి 12వ వచనం। కనుక దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులను ప్రియులైన వారికి తగినట్లు మీరు జాలి గల మనసును దయాలత్వమును వినయమును సాత్వికను ଏଠି ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଆମର ଇଏ ଜାଗତିକ ବସ୍ତ୍ର ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଅବି ଆତ୍ମିକ ବସ୍ତ୍ର କିପରି ହେବା ଦରକାର ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ସାଧୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହୋଇ ବସ୍ତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କୋମଳ ହୃଦୟ, ଦୟା,
ନମ୍ରତା ମୃଦୁତା ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ପରିଧାନ କର ବୋଲି మరి କୁହାଯାଇଛି। అక్కడ రాయబడుతుందండి, కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు. ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్న ఏర్పరచిన వారు, ఏర్పరచబడిన ఎవరు, అక్కడ మనం విన్నాం కదా. మాట్లాడకండి అమ్మా, అమ్మా మాట్లాడకండి తల్లి, ఎవరో మాట్లాడకండి, మాట్లాడకండి అమ్మా, మాట్లాడకండి తల్లి. ఓకే మాట్లాడద్దండి, మీకోసం ఎవరు మాట్లాడతారు నారాయణమ్మా? ఓకే ఓకే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే అక్కడ ఏం చదవండి, 22లో మత్తయి సువార్త 22 అక్కడ మనము చూసి ఏంటంటే 14లో ఏర్పరచిన వారు ఎవరంటే ఇక్కడ ఏర్పరచిన వారు ఇక్కడ రాయబడి ఉందండి. 12వ వచనంలో, కొలస్సీ 3వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో, కాక దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు ఎలా అంటే పరిశుద్ధులను ప్రియులనైన వారికి తగినట్టు మీరు జాలి కలిగి, ఒకటండి జాలి కలిగే మనసును, దయలత్వమును, మరి వినయమును, సాత్వికమును, దీర్ఘశాంతమును ఇలాంటివి ధరించుకోనండి అని ఇక్కడ మనము ఆ వస్త్రముల గురించి ఇక్కడ మనం చెప్పబడుతుందండి. ଏ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ଏ ବସ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ଗୁଣ, ମଣିଷର ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର। ଏହିପରି 5ଟି ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର ଯେଉଁଟାକୁ ମଣିଷ ପରିଧାନ ବା ପିନ୍ଧିଥିବା ଦରକାର। మనమైతే పిలువబడ్డామండి, కానీ ఏర్పరచబడాలి అంటే ఇదిగోండి కొన్ని ఇక్కడ మనకు చెప్పబడుతుంది. 5 గుణాలు మనలో ఉండాలని స్పష్టంగా అక్కడ గ్రంథం మనకు చెప్తుంది. ఆ 5 గుణాలు చదువు కదండి. జాలిగిల మనసు, దయలత్వము, వినయము, సాత్వికము, దీర్ఘశాంతము ఇలాంటివి మనం ధరించుకోవాలి। এই 5ଟି ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିପାରିବା? ପରିଧାନ କରିପାରିବା। ఈ 5 గుణాలు ఒక స్వభావములు మనలో ఉంటే అండి ఆ పెండ్లి వస్త్రములు మనము ధరించుకున్నట్టుగా। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେଇ ମାଥ୍ୟୁ 22 ପର୍ବ 12 ପଦ ଟିକେ। మరి మత్తయి సువార్త 22వ అధ్యాయము 12వ వచనం మరొకసారి చదువుతున్నట్లయితే 12వ వచనం, కూడా 2 వస్త్రము లేక ఇక్కడికి బాగా వచ్చేటివని అడగగా వాడు మౌనమై ସେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଲୋକ ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ କିଏ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛି ନ ପିନ୍ଧିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସେ ଲୋକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ କାହିଁକି ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିନାହଁ? ଆଉ କେମିତି ନ ପିନ୍ଧିକି ଏଇଭଳି ଜାଗାକୁ ଆସିଲ? କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲା? କିଛି କହିଲାନି, ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଲା। మనం ఇక్కడ చూస్తున్నామండి, ఆ రాజు లోపలికి వచ్చి, స్నేహితుడా, మరి అందరిని చూసి ఒక్కరిని అడుగుతున్నాడండి రాజు, స్నేహితుడా, పెండ్లి వస్త్రం లేక ఇక్కడికి ఎలాగ వచ్చితివని వాడిని పట్టి అడుగుతున్నాడండి రాజు। ଏଠି ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଭୁ। రాజు అనగా అక్కడ మనకు ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, రాజు అనగా ప్రభు, దేవుడు। ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁ ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ନ ପିନ୍ଧିକି କାହିଁକି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ? మరి పెండ్లి వస్త్రము లేక నువ్వు ఇక్కడికి ఎలాగ వచ్చావు? କାହିଁକି ସେ କିଛି କହିଲାନି, ମୌନ ହୋଇ ରହିଲା। କାହିଁକି ସେ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ? ସେ ଜାଣିପାରିଲା ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଜୀବନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରୁନାହିଁ, ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। మరి ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి మౌనిగా ఉండిపోయాడండి? ఎందుకంటే ఆయనకు అర్థమైంది, నేను నా జీవితము ఎలాంటిదో నాకు తెలుసు, దేవుడు ఇచ్చిన సమయంలో నేను ఆ సమయాన్ని ఏం చేసుకున్నానో పాడు చేసుకున్నానని ఆ వ్యక్తికి అర్థమైందండి। ఆ దేవుడు ఇచ్చిన సమయంలో సినిమాలు చూసుకోవడం కానీ, షికారులు చేయడం కానీ, లేకపోతే దేవునికి సన్నిధికి వెళ్ళకపోవడం కానీ ఇవన్నీ చేశాడని ఆ వ్యక్తికి అర్థమయ్యి, అందుకోసమే రాజు అడిగిన ప్రశ్నకు ఏమి మాట్లాడగా మౌనిగా ఉండిపోయాడండి। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ସୁଯୋଗକୁ ସେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିକି ଏ ଅନ୍ଧାର ଜଗତରେ ଅନ୍ଧାର ଜଗତରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧାର ଜଗତକୁ, ତାକୁ ଆଲୋକ ରାଜ୍ୟକୁ, ବା ଇଏ ଯେଉଁ ଭୋଜି ସେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଆଲୋକ ରାଜ୍ୟ। ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ସାରା ଜୀବନ ସେଇ ଜଗତରେ ସେ ବିତେଇ ଦେଇଛି। మరి దేవుడు
ఆయనకి ఎంత అవకాశం ఇచ్చాడో ఆయనకి బాగా తెలుసండి. కానీ ఆ వ్యక్తి ఏం చేసుకున్నాడు? ఆ అవకాశాన్ని నిర్లక్ష్యం చేశాడు, లక్ష్యం చేయలేదు దేవుడి మాటల్ని. అందుకోసము మౌని ఉండిపోయినాడండి ఆ యొక్క విందులో. କିନ୍ତୁ ସେ ତା ସାରା ଜୀବନ ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କଲାନି? ସମ୍ମାନ ଦେଲାନି, ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନାକୁ ସେ ଆସିଲା ନାହିଁ। మరి ఆ వ్యక్తి ఎలాంటి వ్యక్తియో మీకు అర్థమై ఉంటుందండి. ఎందుకు పెండ్లి వస్త్రం లేవు ఆయనకంటే, ఆయనలో ఏం లేవండి? నీతి క్రియలు లేవండి. ఆయన దేవుడు ఆయనకి ఇచ్చిన సమయంలో ఆయన ఏం చేశాడు? కనీసం ఆదివారం కూడా చర్చికి వెళ్ళడానికి ఆయనకి సమయం లేక షికారులకో, పనులకో, డబ్బు పిచ్చుకో, ధనం పిచ్చుకో వెళ్ళి వ్యాపారంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. కానీ దేవునికి ఏమాత్రము సమయం ఇవ్వలేదండి, తనకు తను దిద్దుకోలేదండి. ଲେଖା ହେଇନି ସେ ସବୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବୋଧେ ତା ଜୀବନ ହେଇଥାଇପାରେ। మీరు అనవచ్చు ఇక్కడ రాయబడలేదే అంటే, రాయబడడం కాదు కానీ మనకి అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏం జరిగి ఉంటుందో మనకి దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవాలండి. ସେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦୋକାନ ପଳାଉଥିଲି, ଏ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ମଜି ଯାଇଥିଲି ଦୁନିଆରେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ఆయనకు అర్థమైపోయిందండి. ఎప్పుడైతే రాజు అడగగా ఆయనకు అర్థమైపోయింది, నేను నా జీవితము సరి చేసుకోలేదు, దేవుడు ఎంతో నాకు సమయం ఇచ్చాడు, ఆ సమయం నేను దుర్భోగ్యం చేశాను, నిర్లక్ష్యం చేశాను, ఆయనకు అర్థమైందండి. ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲା? ମୌନ ହୋଇ ରହିଲା ବା ନିରୁତ୍ତର ହୋଇ ରହିଲା। అందుకోసం ఆయన మాట్లాడక కాముగా కూర్చున్నాడండి. ତାପରେ ରାଜା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 13 పదରେ ଦେଖିବା। మరి 13వ వచనంలో రాజు ఆ వ్యక్తి కోసం ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చదవండి. అంతటా రాజు కాళ్ళు చేతులు కట్టి వెలుపటి చీకటికి తోసివేయడు, అక్కడ ఏడుకుని పండు కొట్టై ఉండునని పరిచారకులతో చెప్పాను। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ప్రభువుకు କ'ଣ ଆମେ ସେ ସମୟ ଦେଉଛୁ କି? କେତେ ସମୟ ଦେଉଛୁ ప్రభువుకు? ଆମେ మనకైతే దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని పిలిచాడండి తన రాజ్యంలోకి. కానీ మనము ఏం చేయాలండి? తన రాజులు వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? తన వాక్యానికి, తన మాటకు మనము సన్మానం ఇస్తున్నామా? ఆజ్ఞను పాటిస్తున్నామా? ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ସମୟଟା ଦେଉଛୁ? ମାନେ କିପରି ସମୟ ଦେବା? ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବାକ୍ୟରେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାରେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଦେଉଛୁ? మనము ఎంతవరకు మన దేవునికి సమయం ఇస్తున్నామండి? దేవుని వాక్యం వినే విషయంలో, దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళే విషయంలో, దేవుడి మాటలు విని ఆ ప్రకారం జీవించే విషయంలో, మనం ఎంతవరకు ప్రార్థన విషయంలో ఎంత సమయం ఇస్తున్నామండి? మనం ప్రభు ଆମକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବା ସୁଯୋଗ ଦେବେ କହିଲେ? మరి ఎంతకాలమైనా ఆయన భరిస్తాడండి. ఎంతకాలము మనకి సమయం ఇస్తాడండి దేవుడు. ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ ଏଫେସିୟ 5:16 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାହିଁକି ନା କାଳ మంద ଅଟେ। అందుకోసము ఎఫెసీ 5:16 మనం ఏం చదువుకున్నామండి? కాలం చెడ్డది కనుక సమయముని సమయం ఏం చేసుకోవాలి? మీరు సమయాన్ని పోనివ్వక దాన్ని సరిగ్గా వాడండి, సద్వినియోగం చేసుకోండి అని అక్కడ మనం చదువుకున్నాం। ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲଘୁ ଜ୍ଞାନ କରୁଛୁ ବା ଖାତିର କରୁନାହୁଁ? మనము ఆ సమయం, దేవుడు ఇచ్చిన సమయాన్ని మనము పోనీయక, వ్యర్థంగా పోనీయక దాన్ని సద్వినియోగము చేసుకుంటున్నామా? లేకపోతే మనము అజ్ఞానుల వలె జీవిస్తున్నామా? ପୁଣି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେଇ କଲୋସୀ 3:12 ପଦ ପଢ଼ିବା। మరి ఇంకొకసారి మనం కొలస్సీ 3:16 చదువుకుందాం। 3:12 కొలస్సీ 3:12 మరొకసారి చదువుకుందాం। 3:12 కాగా దేవుని యొక్క ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులను స్త్రీలైన వారికి తగినట్లు మీరు జాలి గల మనసును, మేళత్వమును, వినయమును, ఆత్మమును, దీర్ఘశాంతమును ధరించుకున్నది। এই লেখা আছে 3:12 মানে মাত্র 3:12 কইলে কলসিয়া 3:12। আচ্ছা হ্যাঁ দেখো লেখা আছে এটি কোমল হৃদয়, দয়া, নম্রতা, মৃদুতা
ଓ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା କ'ଣ ଏଇ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ତ୍ର ଗରାକ। అంటే వస్త్రము అనగా ఇక్కడ మనం ఏమి అర్థం చేసుకోవాలండి? వస్త్రం అనగా అంటే జాలిగల మనస్సు, దయాలత్వము, వినయము, సాత్వికము, దీర్ఘశాంతము అంటే ఇవన్నీ వస్త్రానికి అర్థం అండి। ଏଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା ସେମିତି ମାନେ ସେ ବସ୍ତ୍ର କେମିତି ହେବା ଦରକାର। ప్రకాశిత 19 పర్వ 8 పద। మరి ఇంకొక వస్త్రం అనగా ఇంకొకటి మనం స్పష్టంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయము 8వ వచనం ఒకసారి చదువుకుందామండి। వస్త్రం అనగా ఏంటిది? 19:8 మరియు ఆమె ధరించుటకు ప్రకాశించు నారబట్టలను ఆమెకి ఇవ్వబడును, అవి పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలు। ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତାହାକୁ ଶୁଭ୍ର ଓ ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ର సాధుମାନଙ୍କର କ'ଣ ଧର୍ମକର୍ମ। ఇక్కడ సన్నపు నారబట్టలు కేవడని అంటే అవి దేనికి సూచన అంటే నారబట్టలు అంటే పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలకు సూచన అండి। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମକର୍ମ। మరి సాధు అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తున్న నీతి క్రియలను ఒక పని పరిశుద్ధులు దేవుని బిడ్డలకు అవి సూచనగా ఉన్నాయండి। ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବା ଭକ୍ତ ନିଜକୁ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଧର୍ମକର୍ମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତ? మనము దేవుని బిడ్డలుగా పిలవబడుతున్నాము అంటే మనం దేవుని బిడ్డలుగా అని చెప్తున్నాము, అయితే ఈ నీతి క్రియలు మనలో ఉన్నాయా లేదా అని మనం పరీక్షించుకోవాలి। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ କଲସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଯେ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ କ'ଣ మనము చూసాం కదండి। మరి కొలస్సీ 3:12లో ఆ వస్త్రము అనగా ఏంటిదో మనము తెలుసుకున్నాము। 3:12 కొలస్సీ 3:12లో మనం తెలుసుకున్నామండి। ଦେଖିଲୁ ସେଇଠି 5 ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ବା ଗୁଣ ଆମ ପ୍ରତି ଅଛି మరి ଲେଖାହେଇଛି। అక్కడ 5 ప్రకారమైన గుణాలు అక్కడ మనం చూసామండి। ఆ 5 ప్రకార గుణాలు ఎవరిలో ఉంటారో వారు వేరుపరచబడిన వారని స్పష్టంగా రాయబడి ఉందండి। ସେ ଯୋଉ 5ଟି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ତ? ఆ 5 ప్రకారమైన గుణాలు మనలో ఉన్నాయా లేదా అనేది మనము ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଚାର ଦିନରେ ଆସିବେ ସେଇ 5ଟି ଗୁଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିବେ। ఎప్పుడైతే ఆయన తన రాజ్యములోకి పిలిచినప్పుడు లేదా ఆ తీర్పు దినమున మనకు పిలిచినప్పుడు ఆ 5 గుణాలు కలిగిన ఆ వస్త్రాలు అదే పెండ్లి వస్త్రం అండి, ఆ వస్త్రం మనకు చూస్తాడండి దేవుడు। ସେଇ 5ଟି ଗୁଣର ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପରିଧାନ କରିଛୁ ତ? ఆ 5 గుణాలు కలిగిన ఆ ఒక వస్త్రం మనకు ధరించి ఉన్నామా లేదా? ସେ 5ଟି ଗୁଣ ବା ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେ ଆମର କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଉ ବିଚାର ଦିନରେ ବିଚାରିତ କରିବେ। ఆ 5 గుణాలు కలిగిన మనస్తత్వం కలిగి ఉన్నామా లేదా దాన్ని చూసి మనకు తీర్పు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ଯେମିତିକି ସେଇ ଲୋକ ସେଦିନ ସେ ବସ୍ତ୍ର ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲା? ପିନ୍ଧି ନଥିଲା, ନ ପିନ୍ଧି ବିବାହ ଭୋଜିକୁ ଆସିଥିଲା। మరి ఒక వ్యక్తి మరి ఆ ఒక పెళ్లి విందులో ఏమి జరిగిందండి? ఆ వస్త్రాలు పెండ్లి వస్త్రం లేక వచ్చాడు అని చూస్తున్నామండి ఆ వ్యక్తికి। ଏଇଠି ସେଇ ବିବାହ ଭୋଜ ମାନେ କ'ଣ? ସେହି ବିଚାର ଦିନକୁ ବୁଝାଏ। పెండ్లి విందు అనగా ఏంటంటే ఆ తీర్పు దినమునకు సూచన అండి। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜ ପଚାରିବା ଆମେ ସେଇ 5ଟି ଗୁଣ ବା ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ପରିଧାନ କରିଛୁ ତ? ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మనకు మనమే పరీక్షించుకుంటూ నేను నీతి క్రియలు కలిగి ఉన్నానా లేదా, ఈ దేవుడిచ్చిన వస్త్రములు అనగా మరి జాలిగల మనసు, దయలత్వము, మరి వినయము, సాత్వికము, దీర్ఘశాంతము ఇలాంటి గుణాలు కలిగిన వస్త్రం నేను ధరించి ఉన్నానా లేదా నాకు నేనే పరీక్షించుకోవాలి। ଆମେ ତ ଆହୁତ ହେଇଯାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତ ଆହୁତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନୋନୀତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଛୁ କି? అంటే దేవుడు మనకి లోకాన్ని ఎంతగా ప్రేమించాడు కనుక మనల్ని అందరినీ అంటే పిలిచాడండి తన రాజ్యంలోనికి। అయితే మనము ఏర్పరచబడాలి, పిలువబడ్డాము। కేవలము పిలువబడిన వారి లిస్టులో ఉంటే ఏమీ ఫలితం ఉండదు, మనము ఏర్పరచబడాలి। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ମନୋନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ୁଛୁ ତ? మనము ఆ ఏర్పరచబడిన వారిలో లిస్టులో మనం ఉన్నామా లేదా, లేకపోతే మనము మన జీవితాలు సరిచేసుకుంటూ దేవునికి అనుకూలంగా దేవుని మాట వింటూ ఈ 5 రకాలమైన గుణాలు మనము పొందుకుంటూ ఆ వస్త్రాన్ని పొందుకోవాలండి, ధరించుకోవాలండి।
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ఈ 5 గుణాలు పొందుకో నిమిత్తము దేవుడు మనకు అవకాశం ఇవ్వడం లేదండి. ప్రతి దినము మనకి సమయం ఇస్తున్నాడండి, అవకాశం ఇస్తున్నాడు దేవుడు. మనము ఆ 5 గుణాలు మనం ఆ వస్త్రాలు ధరించుకొని దేవుని ఎదుట నిలబడాలని, ఆ పెండ్లి వస్త్రం ధరించుకొని దేవుని దగ్గర ఎదుట మనం నిలబడాలని దేవుడు మనకు ఎంతో అవకాశాలు ఇస్తున్నాడండి. ఎన్నో అవకాశాలు ఇస్తున్నాడు దేవుడు మనకి. ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ଆଉ ତାଙ୍କ ମନୋନୀତ ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଛୁ କି, ଆଉ ମନୋନୀତ ହେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରୁଛୁ କି, ନିଜକୁ పచారిବା ବୁଝିବା। దేవుడు మనకి అవకాశం ఇచ్చిన కొలది మనం నిర్లక్ష్యం చేయక, దేవుడు నాకు అవకాశం ఇంకా రోజులు ఉన్నాయిలా, ఇంకా రేపు చూసుకుందాం, ఇంకా తర్వాత చూసుకుందాం అనే నిర్లక్ష్యం చేయక అంటే అలాంటి నిర్లక్ష్యం చేయక దేవుడు మనకిచ్చిన కాలంలో, ఈ కొద్దిపాటి కాలంలో మనము ఆ జీవితాన్ని సరి చేసుకుంటూ మనకి దేవుడికి నచ్చే జీవితం మనం జీవించుకుంటూ దేవుడు కలిగిన ఆ యొక్క దేవుడు కోరిన ఆ యొక్క పెండ్లి వస్త్రము, ఆ వస్త్రం మనం ధరించుకుంటూ దేవునికి అనుకూలమైన జీవితం జీవిస్తే మనము ఏర్పరచబడతాము। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଖାତିର କରିବା, ଅବଜ୍ଞା କରିବାନି, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ସେଇଭଳି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମି ରହିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ କମି ରହିଯାଇଛି ଯେପରି ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଆଉ ସେଭଳି ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାରଣ ମଣିଷ କିଛି କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। మనిషి అనగా బలహీనుడు కాబట్టి, మనిషి ద్వారా ఏం కాదు కాబట్టి దేవునికి సహాయం అడగాలి। ప్రభువా నీ వాక్యము విని నేను ఆ ప్రకారం జీవించినట్లు తండ్రి నాకు సహాయం దయచేయవా, నీకు అనుకూలమైన జీవితము నేను జీవించినట్లు తండ్రి అటు అవకాశం నాకు దయచే, నాకు నేనే సరవుతానని మనకు మనమే ప్రస్తాపపడి మనకు మనమే సరవుతూ ఆయన వాక్యానికి మనం విలువిస్తూ సంయమిస్తూ మనకు మనము సరి అయ్యే ఇదే మంచి అవకాశం అండి। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆମେ ଆଉ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାନି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ଯୋଗ୍ୟ ଆଚରଣ କରିବା। ఏమాత్రం మనము నిర్లక్ష్యం చేయక దేవుడిచ్చిన ఈ గొప్ప అవకాశాన్ని మనము వింటూ, నాకు అర్థమైందండి మీ అందరూ కూడా ఈ దేవుని వాక్యం మీకు అందరికీ అర్థమైందని నాకు అర్థమైంది కాబట్టి మన అందరం కూడా దేవుని వాక్యం విని ఆ ప్రకారం జీవించుకుంటే, మరి ఏమాత్రం మనం నిర్లక్ష్యం చేయక దేవుని వాక్యం పట్ల మనము లక్ష్యం ఉంచి ఆ ప్రకారం జీవిస్తే మనం ఖచ్చితంగా పిలువబడ్డాము, ఏర్పరచబడాలి కూడా దేవుని ఆశ, ఆ దేవుని ఆశను మనం నెరవేర్చాలని మరి నేను ఆశిస్తూ దేవుని నుండి ఆ యొక్క దీవెనలు కోరుచు మరి ఇంతటితో ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଅବିକା ମୁଁ ଧର୍ମରାଜ ଭାଇଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ଦେଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଧର୍మరాజ్ భాయ్ ఆగుకు బడేవే। మరి ముందుకి ధర్మరాజ్ భాయ్కి సమయం ఇవ్వబడుతుంది, ఆయన మనకి ముందుకు నడిపిస్తారు। అందరికీ నా వందనాలు। దేవుని మాటలు చాలా మరి విన్నాము। ఈ రోజు దేవుని యొక్క వాక్యము చేసిన